변호사 아빠, 호텔 사장 할아버지를 둔 금수저 레기나. 하지만 부유하고 행복한 나날도 잠시. 레기나 가족은 커다란 위기를 맞이하게 됩니다. Die Nazis verboten Papa als Rechtsanwalt zu arbeiten und nahmen Großvater das Hotel weg. 세계 2차 대전이 일어나기 1년 전인 1938년, 독일에 사는 유대인이었기 때문이었죠. 독일의 상황이 점차 심각해지자 레기나의 엄마 아빠가 선택한 피난 장소는 바로 아프리카 케냐였는데요. 이런 허허 벌판에서 살게 된 레기나 가족은 과연 어떤 일을 겪게 될까요? 아름답고도 척박한 땅 케냐에서 살아가는 유대인 가족의 이야기. 러브인 아프리카, 지금 시작합니다. Das Grüne habe ich geliebt. Dann nimm's. 레기나의 엄마 예텔이 독일에서의 생활을 정리하고 가족들과 작별 인사를 하는 동안 레기나의 아빠 발터는 자리를 잡기 위해 케냐로 먼저 떠났습니다. 말라리아에 걸려 생고생을 하던 발터는 현지인 요리사 오부어의 간호로 겨우 건강을 회복하게 되는데요. Obuor, das ist für dich. 발터는 감사의 뜻으로 오부어에게 변호사 옷을 선물합니다. Für eine Robe muss man klug sein. Rongai, Wewerkili. Mimiapana. Asante sana. 그리고 얼마 후 마침내 예텔과 레기나가 케냐에 도착하죠. Karibu. Kuja kwangu. 하지만 행복한 순간은 잠시뿐. Mr. Redley, can I talk to you? The farm needs water. I told you before, you find water outside. 농장 주인은 농장 일을 해본 적 없는 발터를 갈궈대고 Bloody refugees. 곧바로 냉정한 현실이 그들을 맞이합니다. 그래도 이곳엔 레기나 가족의 정착을 도와주는 사람이 있었습니다. 이들보다 먼저 케냐로 넘어와 살고 있던 유대인 쥐스킨트였죠. 쥐스킨트는 라디오를 선물하고 케냐 생활 팁을 전수하며 레기나 가족이 이곳에 잘 적응할 수 있게 도와줍니다. Ich packe. Ich will hier weg. Was soll denn das, Jettel? Das ist doch Blödsinn. 하지만 발터와 예텔은 틈만 나면 다투는데요. Du verdienst keinen Pfennig hier. Wir essen jeden Tag Eier und Maisbrei. Wir leben! Wir leben! 현실에 적당히 순응하는 발터와 달리 예텔은 이곳 생활을 받아들이지 못하고 있었습니다. 반면 레기나는 오부어를 잘 따르며 서서히 케냐 라이프에 적응해 나가죠. Nzuri, najota. 너무 잘 적응하는 것 같은데? 몇 달이 지나자 예텔도 서서히 현실을 깨달아가고 이젠 진짜 안정된 생활을 좀 하나 했던 순간 또 다른 문제가 생깁니다. Mr. Redley, I have to arrest you. We're at war. 세계 2차 대전이 일어난 것이었죠. Der Krieg ist ausgebrochen. Wir werden alle interniert. 당시 케냐는 영국의 식민지였고 독일은 영국의 적이었기에 독일인인 레기나 가족은 체포 대상이 됩니다. 예텔과 레기나는 수용소로 향할 준비를 하고 Vergessen Sie Ihren Ausweis nicht. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Nitawafuata popote pale. Haraka iwezekanavyo. 오부어와 레기나는 눈물의 작별을 하게 되는데요. Auf einmal waren wir keine Flüchtlinge mehr, sondern feindliche Ausländer. 그런데 아주 의외의 상황이 그들을 기다리고 있었습니다. Mama, ist das ein schönes Gefängnis? 예텔과 레기나가 지낼 곳은 바로 5급 호텔이었던 것이죠. Nichts miteinander teilt, außer miteinander verbrachte Zeit. Ein Kind vielleicht. 한편 발터는 케냐에 온 후부터 틈만 나면 싸웠던 부부관계에 회의감을 느끼게 됩니다. 그렇게 몇 주가 지나게 되자 예텔은 다른 유대인들과 함께 케냐의 유대인 단체에 편지를 보냅니다. Es war nicht schwer für die jüdische Gemeinde, den Engländern klarzumachen, dass nicht alle Deutschen in diesem Krieg auf Hitlers Seite standen. 결국 그들은 정부의 성향과 무관함을 증명해 풀려나게 되는데요. Alle wollen wieder zurück auf ihre Farm. Wir können nicht mehr nach Rongai zurück. Was? Er will kein Enemy Alien auf seiner Farm beschäftigen. 하지만 돌아갈 곳을 잃어버려 수용소를 떠나지 못합니다. 그때
막막한 예텔에게 도움의 손길을 내미는 사람이 있었으니 Sprechen Sie Deutsch? Ja. 바로 독일어를 할 줄 알던 그 영국군이었습니다. Sie suchen einen Job für Ihren Mann auf einer Farm? 전부터 예텔에게 관심을 보였던 영국군은 친구의 농장에서 사람을 구한다며 예텔을 유혹하고 예텔은 그에 응해준 대가로 새 일자리를 얻게 됩니다. Mein lieber Sohn, an Auswanderung ist für uns nicht mehr zu denken. 독일에 남아있는 가족에게선 절망적인 소식만 전해져 오는 가운데 맵삽 기도고. 오부어가 기적처럼 레기나 가족을 찾아오는데요. 케냐 생활이 무한정 길어지자 교육이 필요하다고 생각한 예텔과 발터는 레기나를 영국인 기숙학교에 보내기로 합니다. Regina, shouldn't be on the team, Inga. 레기나는 그곳에서 은근한 차별을 받기도 하지만 우수한 성적을 유지해 칭찬을 받기도 하죠. 방학 되면 집으로 돌아오는 생활이 몇 년간 이어지고 어느덧 레기나는 폭풍 성장을 하는데요. Salama mama. 레기나의 방학이 끝날 무렵 어느 날 예텔은 충격적인 소식이 담긴 편지를 받게 됩니다. Morgen müssen wir nach Polen zur Arbeit. Vergesst uns nicht. Mutter und Käthe. 탈출 기회를 놓쳐 수용소로 보내진다는 말과 함께 마지막 인사가 담겨 있었죠. 폴란드행은 곧 죽음을 의미했습니다. 독일의 패전 소식이 연달아 들려오자 발터는 연합군에 입대하기로 결심하는데요. Ich kann nicht glauben, dass ich in diesem Krieg nochmal die Gelegenheit bekomme. Ich werde nicht mit dir nach Nairobi gehen. 예텔은 발터를 따라가는 것을 거부합니다. Weißt du, du gehst vor, ich folge dir nach. Ich will das nicht mehr. Zum ersten Mal seit Jahren habe ich das Gefühl, dass ich gefragt werde, ob ich etwas für meine Überzeugung tun will. 두 사람은 서로 한치의 양보도 하지 않아 결국 예텔은 농장에 남고 발터 혼자 나이로비의 연합군 부대로 떠나게 됩니다. 예텔은 농장을 홀로 관리하며 서서히 케냐 생활의 행복함을 깨닫게 되죠. 그리고 1945년 마침내 독일이 전쟁에서 패배하고 발터가 집으로 돌아오는데요. Sie werden zunächst als Richter am Amtsgericht Frankfurt Verwendung finden. 발터는 판사 자리를 얻게 되어 독일로 돌아가고 싶어 합니다. Warum müssen wir zurück nach Deutschland? Ich gehe nicht zurück nach Deutschland. 하지만 레기나와 예텔은 케냐에 남기를 원하죠. Ich verstehe nicht, wie du noch an dieses Land glauben kannst. 예텔은 유대인을 탄압했던 독일을 두려워하지만 Dieses Land hat unser Leben gerettet, aber es ist nicht unser Land. 발터는 더 이상 이방인으로 사는 것을 원하지 않습니다. 도무지 의견이 좁혀지지 않자 결국 발터는 혼자 독일로 돌아갈 준비를 하게 되는데요. 그런데 이상한 일이 벌어집니다. 메뚜기가 사방에서 날아드는 것이었죠. 농장은 이미 옥수수를 갉아먹는 메뚜기 떼의 습격으로 혼란한 상황. 온 동네 사람들이 끼어들어 메뚜기 떼를 쫓는데요. 예텔은 어느새 돌아와 함께 메뚜기를 쫓고 있는 발터를 발견합니다. 레기나 가족은 메뚜기 떼의 습격으로 인해 가족에 대한 사랑을 다시 확인하게 됩니다. 그날 밤 예텔은 진한 화해를 나누던 중 임신 사실을 고백하죠. Alles, was ich auf dieser Welt liebe, liegt hier in diesem Bett. Ich werde ihn zerreißen. 두 사람은 결국 가족이 가장 소중하다는 사실을 깨닫고 서로 선택을 양보하지만 예텔의 임신으로 독일 귀환을 택하게 됩니다. 그리고 이 사실을 눈치챈 오부어는 늦은 밤 몰래 떠날 준비를 하는데요. Mtu ni lazima kwenda safari wakati yake ikifika. Abaliko kotilango. Umelisahau. 발터는 자신이 선물한 옷을 챙겨가 달라고 하지만 Zamani ulisema sihitaji tena koti, lakini sasa umeanza maisha upya, maisha pamoja na koti hii. 오부어는 잊지 않을 거라는 약속을 하고 처음 만났던 날처럼 레기나를 안아들며 애틋한 작별 인사를 나눕니다. Wewe una akili, umuonyeshe njia. 레기나 가족의 다사다난했던 케냐 생활은 여기서 끝을 맞이하게 되죠.
기차를 타고 케냐를 떠나는 이들의 모습을 마지막으로 영화는 막을 내립니다. 러브 인 아프리카는 2004년에 국내 개봉한 독일의 영화입니다. 2003년 아카데미 시상식에서 외국어 영화상을 수상한 이 작품은 스테파니 츠바이크의 자전적 소설을 영화화한 것이라고 해요. 그래서인지 인물들의 감정 묘사가 세밀하면서도 참 현실적인데요. 거기다 촬영까지 실제 케냐에서 이루어져서 더욱 사실적으로 느껴지는 작품이었던 것 같아요. 저는 영화에서 나이, 문화를 뛰어넘는 레기나와 오부어의 우정도 좋았지만 어려운 상황에서 부부가 겪는 갈등과 가족에 관한 이야기도 현실적이어서 참 인상 깊었는데요. 거기다 전체 영화에서는 인물들의 섬세한 감정과 당시 케냐의 문화와 환경 등 리뷰에 다 담아내지 못한 부분을 자세히 볼 수 있기 때문에 관심이 가신다면 한 번쯤 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 비록 2시간 20분이라는 러닝타임의 장벽이 있기는 하지만 현실적이면서 잔잔한 흐름의 영화를 좋아하시는 분들께는 괜찮은 작품이 될 수도 있을 거예요. 그럼 여기까지 이상 씨무비였습니다.